दंदलो रागनी ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਬੈੱਡ ਥੱਲੋਂ ਤਬਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद जी। फैसल साहब, हाँ जी सर जी, इस पूरे शो च तुसी अब्बू दा जिक्र नहीं करना पड़ेगा। बैन ठीक है, बैन हाँ उस्ताद जी, मेरी जो दिल दी फीलिंग है ना मैं वो बयान कर ओए अच्छा यार तू किते होर कर लिया करना। साडे शो च ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਬੂਮ ਕਰ ਲਈਏ। उस्ताद जी मेरे अब्बू जो है सी मैं उन्हां नाल वेख के ते हुण भी मेरे ज़हन च आया ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे मैं कहना हुंदा सी यार अपने अल्लाह आप सपारी दे के मरवाया ते की फर्क पे दर्द कैसी गई यार रिगत च कोई मुहब्बत वाले बोल रखिए और दुनिया इन्ना कुछ कर नहीं दई है। अब्बू की जगह ए खुदा मेरे सनम नहीं ए खुदा मेरे जानू आहा सलामत रहे, ए खुदा मेरे दिलबर सलामत रहे। हाँ जी, मैं अपने सांडू को बड़ा मोहब्बत करता हूँ। ऐ खुदा मेरे सांडू, ए खुदा मेरे सांडू सलामत रहे, नहीं ए खुदा मेरे साले सलामत रहे। तेनू भी दुआ मिल गई उधर क्यों देखिया इदां भी कह सकते हैं ऐ खुदा मेरे नाल दे सलामत रहे। नहीं उस्ताद जी मैं अपनी बेगम ना करदा ऐ खुदा मेरी सलामत रहे मेरा मासड़ और मासी सलामत रहे मेरा फूफा और फूफी, यानी फाइनल के सारे सलाम। मेरे अब्बू ने एक कलाशनकोफ ली रहे ताकि अम्मी के सर पे तान दी रहे ताकि हम अच्छा ये एक और गाना आ गया बार बार मिलते जाए यार। अभी अब्बू 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 वाले भी ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। तेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी लाके अम्मी को दी एक बीमा पॉलिसी। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, मेरे अब्बू सलामत रहे। अच्छा देखिए देखना जरा नाज़रीन, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। सुनो, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी लाके अम्मी को दी एक बीमा पॉलिसी। तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। दौड़े पा ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। वाह 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 वाह। मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी रहे ताकि हम हिफाजत से हम सराकी दौड़े रहे ताकि हिफाजत से हम। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे।
वाह 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 बहुत अच्छा जी वाह 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 वाह। अच्छा यार तू थोड़े क्या ऐसे क्या ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। कोई जे कट ले दर्दी सारा जग बसदा रवे होवे खैर मेरे फादर दी। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे डड्डू सलामत। ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ अब्बू ही क्या ਡੱਡੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ की क्या ਡੱਡੂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। अब्बू क्या अब्बू कहन डे ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਡੱਡਦੇ ਆ। ਚਲੋ ले ऐ खुदा मेरे अब्बू आ हुन मेरे जेब तू पाता ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। कोई हड्डियां ते कूड़ा कोई हड्डियां ते कूड़ा सारा जग सोना पर सोना मेरा बूढ़ा ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अल्लाह कटी आ गई है खालद दी अच्छा पालन ओ शाला खैर होवे मेरे डोले दे वालद दी ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू ओ तू सानू ए लफ्ज किया है तू आप होएगा जे तू ए कम कर जवे साडा बाप होएगा ऐ खुदा मेरे सलामत डब्बे विच क्यों कोई नहीं डब्बिया विच क्यों कोई नहीं जे थे तू बच के गया ते साडा भी प्यो कोई नहीं ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋੜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ नहीं नहीं जब मैंने पिंडी से एक चाय पी अब्बू की ना मान के जिंदगी तबाह की आड़ा आड़ा ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। सारे का अब्बा दा अब्बा 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 ऐ खुदा मेरे अब्बू सलाम अब्बू 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 ऐ खुदा मेरे अब्बू सलाम अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी अब्बू अब्बा वे अब्बा अब्बा मेरे अब्बू खुदा मेरे अब्बू बूढ़ा खुदा मेरे अब्बू किदा मैं क्या पता नहीं की कहता आ बुड़ 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 बुड़ा दिन गुजारे मैं क्या नहीं कोई खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे कोई उड़ता कौवा जा रहा है सारे का मां पानी सा सलामत रहे सारे का बूढ़ा निसा सानी दा बाबा पारे सा अरे गाओ बूढ़ा नहीं सदा नहीं पापा पर सदा खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे हटिया ते क्यों माया सारा जग लब जाता बस लबदा नहीं क्यों माया है खुदा मेरे सलामत
रहे ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे ਆ ਕੋਈ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਹੋਵੇ आ ਓ ਕੋਈ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਹੋਵੇ ਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੋ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਅੱਬਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਪਰੇ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਪੜੇ ਪਰੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ ਪਾਪਾਏ ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ यार ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਲਵੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਆ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਚਲੋ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫਿਰ ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਿਸ ਹਾਲ ਚ ਵੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਿਸ ਹਾਲ ਚ ਵੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਹਾਲ ਵੀ ਜੇ ਅੱਬੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਹਿਲਾਲ ਕੀ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਬੋਬੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ उस्ताद जी देखो लग गई हो और भूल न जाना फिर पापा नौरस लेकर घर आना मजे मजे का शरबत नौरस मुझको दिल से है प्यारा ਕੋਕੋ ਕੋਰੀਨਾ ਕੋਕੋ ਕੋਰੀਨਾ ਫਿਰ और भूल न जाना फिर पापा है ਸਾਜੀਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੋ ਨਿਹਾਲ ਆਹੋ ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨੋ ਨਿਹਾਲ ਸੱਜਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤੰਨੀ ਪਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਗਾ ਦੁਨੀਆ में तू बेमिसाल सजना मेरे बच्चे मेरे नोने हाल सजना ਸਾਡੀ ਉਹ साजी ਵੀ वही तर्जा नहीं खुद ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਿਰਮਾ ਨਿਰਮਾ निर्मा निर्मा ਐ ਸਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਮੇ ਬੰਦ है क्या ਬਤਾ ਦੋ ਨਾ नाज़पान मसाला तो मैं केड़ी है? नाज़पान मसाला जिसकी लज्जत भी प्यारी जिसकी खुशबू भी प्यारी ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ अच्छा अगू होरी जोरा मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना एक और है ये आ दसो केड़ी तरह दसो जी केड़ी है अब दोबारा करना जी नहीं जाओ ये तुसी दसना केड़ी मशहूरी है ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ चलो मैं दस देना अच्छी सी एक गाड़ी हो ਹਾਂ लड़की उसमें प्यारी हो एक डब्बा शाही सफारी हो अड़ा ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਜਿਸੇ ਲਾਜਵਾਬ ਲਾਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜੀ ਸੇ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ आहो वो ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਜੀ ਇਹਦੀ ਕਰੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਜਾਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਧੁਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਡਿੰਟੋਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ये तो बनी पई है ਉਹਦੀ ਬਣਾਓ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਕਠਾਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੋ, ਕਠਾਣ ਜਿੱਤੇ ਕਠਾਣ। ਮਖਾਣ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਖਾਣ ਲਈ ਏਡਾ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਾਜੀ ਡੋਰ ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਜਾਇਆ वो तो थोड़ा जिहा मेरा ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਸਹੀ ਟੋਨ ਦੇ ਹਰ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਆਲ ਦੇ ਹਰ वो ਮੁਸੀਬਤ हार दोनों की तानु बाजा भी होना के तो जो मर्जी भी जाए जो ਹਾਂ जो कमा तक ਬਾਖਰੀ ਤਬਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ
ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਫਸੀਸੀ ਅਫਸਰ ਵੇਖਿਆ ਟੋਬੇ ਦਾ ਸਾਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮਬਾਦ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਬਾਦ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬੈਠੀ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਜਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੰਦਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ MBBS, ਉਹਨੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਨਾ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਮ ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵਾਂ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ यार मैं डॉक्टर हूँ अलहमदिल्ला, मैं आपके साथ सिटिंग करना चाह रहा हूँ। मैं कहा जी बिल्कुल जी। साजी वो मैंने ऊपर लै गया, वो मैंने दरवाजे की नहीं समझ लगी। मैं कहा यार 2 दरवाजे खा दे। उन्हें उस्ताद जी दरवाजा बंद कर दिता है, फिर एक कदम चुके तो दूसरा दरवाजा खुलिया, वो भी उन्हें बंद करता है, तो फोन पर कहता मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, कोई वे खुद ही समझा देना। मैं कहता जी तुम फनकार आदमी। उस्ताद जी कसम वाली गल है, उन्हें बैड थलों तबला कढ़िया ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਮਤਲਬ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਾਜੀ 3-4 ਫੁੱਲ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਰ ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਜਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬੂਟ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਦਰਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ, ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਜੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਰਪੂਰ ਲਿਆ, ਵਾਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਇੰਜ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਹੋ, ਮਲਕ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਫਿਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਈਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਆ ਜੋ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦੋਸਤ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਘਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਢੋਲਕ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਚਿਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਰੀਗਰ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ।
ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਵੇਲਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 10,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਤੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਜੀ ਅੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਲ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਘਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਦੋ ਵਾਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆ ਜੀ ਮਜਬੂਰਨ ਨੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ 2 ਪੀਸ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਸੀ ਵਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਦਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬਾਗ ਰੱਖ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਘਰ ਲੱਥ ਜਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਟੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਘਰ ਲੱਥ ਜਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾ ਓ ਬਸੰਤੀ ਪਵਨ ਪਾਗਲ ਨਾ ਜਾ ਰੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਉਫ ਇਹ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਰੇ ਨਾ ਜਾ ਓ ਬਸੰਤੀ ਪਵਨ ਪਾਗਲ ਨਾ ਜਾ ਰੇ ਨਾ ਜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕੋ ਰੋਕੋ ਕੋਈ ਓਏ ਇਹ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਰੋਕੋ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਰੋਕੋ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰੋਕੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है याद कर ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਰਗਾ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਵਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਪਵਨ ਹਵਾ ਪਵਨ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਪਵਨ ਪਾਗਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਾਗਲ ਹਵਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਪਵਨ ਪਾਗਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਰੋਕੋ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਸੁਰ ਹੈਗਾ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ ਸੁਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਚ ਵੇਖਣਾ ਹਰ ਤਰਫ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੋਏਗਾ ABC ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਰਾਗ ਕੋ ਸੁਣ ਮੁੱਕੀ ਠਾ 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 ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ABC ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਾਗ ਉਹ ਤੇ ਵਾਹ ਹਾਂ ABC ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। CTFG ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਰੈਸਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਜੀ ਅਨ ਕਰੀਬ ਉਹ ABC ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜੀ ਦੱਸੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੈਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗਾਓ ਜੀ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਗ ਗਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭੈਰਵੀਂ ਗਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੈਰਵੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੜਕੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈ ਰਾਗਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਦਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹ
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗੱਲ, ਗਈ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੱਢ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਸਾਜੀ ਨੇ ਰਾਗਣੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਲਤੀਫਾ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਹੈ ਭੈਰਵੀ ਰਾਗ ਆ ਭੈਰਵੀ ਰਾਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਇਹ ਰਾਗ ਭੈਰਵੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਵਜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਗ ਆ ਲਾਈਕ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਸੁਬਾਹ ਦਾ, ਬਹਿਰੋਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਭੈਰਵੀ ਰਾਗ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 6-7 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਕੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ ਰਹੇ, ਟੋਮ ਟੋਮ ਰਾਗ ਗਾ ਰਿਹਾ 8 ਵਜੇ ਸੁਬਾ। ਆਹੋ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੇ 8 ਵਜੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ, ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਫੜਿਆ ਰਾਗ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਗ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰਸ ਫੜਿਆ, ਟੈਪੈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਸਜਾਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਤਾਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਅਤਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਦੇਖਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਐ ਭੈਰਵੀ ਰਾਗ ਨਾ ਭੈਰਵੀ घर आया मेरा परदेसी, प्यास तुझे मेरी अखियन की। ठीक है, तू मेरे मन जोगी है। ठीक है, ਹੁਣ ਰਾਗ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਵੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਭੈਰਵੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਭੈਰਵੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਲਕੌਂਸ। ਹਾਂ ਮਾਲਕੌਂਸ 5 ਸੁਰ ਦਾ ਰਾਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਫੀਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਲਕੋ। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझे मेरी अखियन की। ठीक है, ਹੁਣ देखना। एक शहंशाह बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह बनवा के हंसी ताजमहल। वाह वाह वाह। देखना ना ਹੁਣ। ਵਾਹ घर आया
ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀਓਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲਾਰੀਏ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਾਗ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਗਾਂ ਰੂਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੌਸੀਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਏਦਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਰਾਗ ਆ ਫਲਾਣਾ ਰਾਗ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਖੁਰਕਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਟੋਡੀ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਖੁਰਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਹਾ ਮਾਰਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਪੱਟ ਤੇ ਘਰ ਝੋਲ ਜੈਨੂਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਕੁਰਕੀ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਾ ਕਿਆ ਪਟੇਰਾ ਰਾਗ। ਪਟਵਾ ਦੇਖਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 9 ਤੋਂ 12 ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ? जिसमें जवान हो बदनाम हम हुए, ਰਾਤ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। उस शहर उस गली उस डगर को सलाम। उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, फिर भी जो न झुक सकी वो उस नजर को सलाम है। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी, है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਹੀ। ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸੀਕੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤੇਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਮਿੱਟੇ ਦੀ ਵੀ ਆਰਾਮ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੰਪਨੀ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵਾ? ਕਿਹੜਾ? ਇਹ 5 ਤੋਂ 7 ਵਾਲਾ। ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ। यहाँ प्यार ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਯਾਨੀ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਵੇ। ਰਾਗਨੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਗਨੀ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਤਾਂ ਦੰਦਲੋ ਰਾਗਨੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਗਰੇ ਬਾਗਾ ਅੱਛਾ ਗਏ ਪਾਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਤਾ ਕਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਗਰੀ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਗਨੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਜੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫੀਲ ਵਾ ਇੱਕ ਮੂਡ ਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਹੁਣ ਕਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕਰੇ ਸੀਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਐਲੈਕਸ ਤੇ ਲਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਿਘਲਾ ਪਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਡ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਐਸਾ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੱਟ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੱਟ ਜੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਸੀਸਾ ਪਲਾਏ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਰੱਬ ਨੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਿੱਪ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹੇਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੂਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦਰਜੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਰਸ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਦੂਜਾ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਏਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਆਪ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅਗਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਜ਼ ਮੁਸਲਮ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੜਦੀ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੜੇਗੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਭਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਛਾਦੇ ਮਾਮੂ ਬਹੁਤ ਛਾਦੇ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੂੰ ਕਬਰ ਚ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਂਝ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਕਲਿੱਪਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਅਗਰ ਬਾਪ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਆਪ ਵੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਮਗਰ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੇਮ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਫਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੀ ਐ ਵੇਖਿਆ 30 ਮਿੰਟ ਵੀ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿਲ ਕਰੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ 10,000 ਦਾ ਬੰਡਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਲਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ। ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਅਗਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਕਾਤੋਂ ਭਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ- ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਦੇਤਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਉਮਰਾ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜ ਦੇਗ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਜੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ? ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਿੰਕ ਲੂੰਗੀ। ਅਸਤਗਫਾਰ, ਕੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਣਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ। ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਠਾਠਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਬਾਜੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾਰਡ ਰਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦੜਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਬਸ ਕਰ। ਸੁੰਦਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸੰਤ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਬੈਡ ਲੱਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਲੈਪਾਂ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਛੱਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਫਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਜ ਕਰਕੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ, YouTube ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ YouTube ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਐਸੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਬ ਜਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਟੋਟ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਸੋਚ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਬੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਓਏ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਡੋਰੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹਟ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਜ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਬਈ ਗਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਫੁੱਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾतें ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕੋ ਸਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਫਰੀਸਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋ ਦੇਖੋ, ਸਕਦਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੰਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ 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 ਕੀਤਾ, ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਲੀ ਸੱਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹਾਰਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਾਰਗ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਸਾਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਜਰ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਐ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਪਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਮੰਜਰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਗਾ? ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਡਈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੋਦਾ ਮੰਬਰ ਨੇ ਮੂਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਕ ਖਾਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਟੋਪਿਆ ਛਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹਰਾਮ ਆ ਸਾਰੀ। ਲੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਹਦੀ ਹਰਾਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮੋਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਹਰ ਮਟੇਨ ਆਪਣੀ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਹਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ 36,000 ਵਾਰੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜੈਂਡ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈਜੈਂਡ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਵਾਜ਼ੇ, ਉਹ ਤੇ ਭੈਣ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਬਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਵੱਡੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੋਹ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਾਜੀ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ,
ਅਗਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਪਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਫੈਸਲ ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾੜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੱਢਦਾ ਗਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਂਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਗਲਤੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਾਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਜਾਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇੱਕ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਾਬਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਦਾ ਨਾ ਪੈਸਾ 8,000 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 10,000 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 20,000 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 50,000 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ YouTube ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕਰੋ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਂਕਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸ਼ੋਅ ਆ ਵਾਮੀ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਮੀ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਾਇਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡੇਂਗੇ ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਏ ਗੈਸਟ ਲੰਘਦਾ ਵੜਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਠੀਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਫੈਸਲ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੇਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 20 ਆਏ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਲਾਗੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੌਕਾ ਬੜਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਸਾਰਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਿਆ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਸਾਜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਾਂ ਲਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗਾਲ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਕਿ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਘਟ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਤਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਤਲਾਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਲਾਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰਿਆਤ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਲਾਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਟੇਡਰਮ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਅਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਰੀਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂਟੇਨਮੈਂਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੌਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਿੱਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠਾ ਬਸ ਅਸਤਕਬਰ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਕਰੋ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਲੈ, ਕੁਰਸੀ ਗੰਦੇ ਲਤੀਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਲਤੀਫੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ ਯਾਰ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੂ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਔਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਔਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਜਾਂ 17 ਸੁਣਾਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸਜਾਦ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਲਤੀਫਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਤੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਗੰਦੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਏ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 20 ਗੰਦੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਘਰ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰੇ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰਾ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਗੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਦਾ ਹੀ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾ ਕਸਮ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਲੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਸੋਏ ਸਿਰਫ 2 ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਲਓ ਜੀ 2 ਡਰਾਮੇ। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, 2 ਡਰਾਮੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਜਾਣੇ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਗਿਆ? ਸ਼ਬਨਮ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਸਮ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਓਏ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਥੀਏਟਰ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੈਸਲ ਹੋਣ ਡਈ, ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾ? ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸਰ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਗਾਣਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੁਗਤਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਭੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਜੂ ਨੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 3 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖ ਲਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੂ, ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਆ ਜਾਣੇ? ਸਰਗੋਦਾ ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ ਹੈ? ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਸਰਗੋਦਾ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤਰ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਬੈਗ ਕੱਟਿਆ ਲਿਖਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਜੀ ਦੱਸੋ ਬਾਬੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ। ਸਾਜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਗਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਟੂੰ ਕਦ ਲਈ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ ਟੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸ, ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਤਾ ਕੱਲ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਤੀਫਾ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਪ ਕੋ ਲਾਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਫੇਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦਵੋ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਆਣ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਕ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, original ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਅ ਆਹ। ਦੁਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹੋ। ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 500-600 ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 500-600। ਇਹਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ 4 ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨੀਲਾ ਗੋਡ ਲਵਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ। ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੋਡ, ਲਾਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਛਿੱਟਾ ਮਾੜਾ ਨੀਲਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾ ਦਈਆਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਮਾਦਰਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਾਪ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਥੀਏਟਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਲਵ ਯੂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।